السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ فوراً بھارت کی اور دنیا کی سچی خبریں اگر بے باک انداز میں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اور گھنٹی کے بٹن دبانے کے بعد 3 آپشن آئے گی، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی دبا دیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سبسکرائب پلس بیل کو دبا دیں اور آل کا بٹن بھی دبا دیں۔ 3 کام کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے ایک بڑا لمبا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل باقی رہے، چلتے رہے، تو پلیز آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے تاکہ ہمارا یہ چینل مضبوط ہو۔ ہاں یہ ناظرین، آج ہمارا 1 ملین ہونے کے بعد آج ہمارا پہلا دن ہے، بے انتہا خوش ہے اور اللہ رب العزت کا ہم بے انتہا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک نیوز چینل کے 1 ملین سبسکرائبر 2.5 سے 3 سال کی کم مدت میں الحمدللہ پورے ہو گئے۔ 1 ملین کا آنکڑا ہمارے چینل نے پار کر لیا۔ ہم ہر روز آپ سے اپیل کرتے تھے، آپ نے بھی محبتوں کا ثبوت دیا اور آپ چینل سے جڑیں۔ اور کسی بھی نیوز چینل کے لیے 1 ملین کا آنکڑا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، کیونکہ ناچ گانے والوں کو ٹک ٹاک پر اس پر اور نہ جانے کتنی بے شرمی کی جو ایپس ہے اس پر ایک دن میں بھی 1 ملین سبسکرائبر ہو سکتے ہیں، لیکن نیوز چینل اور وہ بھی ایک مسلمان کا اور وہ بھی ایک مفتی ایک ملا کا چینل تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، طواف کے وقت میں ہم نے طواف کرتے کرتے کعبۃ اللہ کا یہ دعائیں کی تھی کہ میرے مولا، ہم اس چینل کے ذریعے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بے باکی کے ساتھ بات کریں گے میرے مولا، یہ ہمارا مشن ہے، اگر تجھے پسند ہے تو تو ہماری مدد فرما۔ تو الحمدللہ حج سے آیا اور 2 سال کے اندر الحمدللہ 1 ملین کا آنکڑا پورا ہو گیا ہے۔ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو لوگ ہمیں فوٹو کے ساتھ میں چینل پر آپ کا فوٹو آئے گا، تو جو لوگ فوٹو اور نام اور گاؤں کے نام کے ساتھ ہمیں مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو جو میرا نمبر پٹی میں چلتا ہے 9923223361، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں، پہلے بات کریں اور پھر آپ فوٹو بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی اور پہلی خبر جو میں آپ کو بتاؤں وہ رام مندر کی تعمیر کو لے کر ہے۔ آج ہے 5 اگست اور آج مودی جی کے ہاتھوں شیلا نیاس ہونے والا ہے، رام مندر بھومی پوجن کی تقریب کا پروگرام ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ کو لگاتار بتایا کہ کئی لوگ مودی کے ہاتھوں سے شیلا نیاس کیے جانے پر بھی کئی ہندو ناراض ہے، اور کئی شنکر آچاریہ نے تو یہ بیان دیا تھا کہ یہ تاریخ، یہ مہورت جو ہے یہ اشبھ ہے، یہ نامبارک ہے۔ یہاں تک کہ ابھی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بھومی پوجن کا مہورت نکالنے والے 75 سالہ جو پجاری ہے ان کو بھی دھمکی ملی ہے، کیس درج کیا گیا ہے، اور نامعلوم شخص نے ان کو، پجاری وجیندر کا کہنا ہے کہ ایک فون مجھے آیا اور کسی نامعلوم شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مہورت کی تاریخ کیوں بتائی، آپ اس میں شامل کیوں ہو رہے ہو۔ پجاری نے یہ سن کر دھمکی دینے والے سے کہا کہ آرگنائزر نے مجھ سے بھومی پوجن کی تاریخ بتانے کی اپیل تھی، میں نے اس پر عمل کیا۔ یعنی بھومی پوجن کو لے کر کافی معاملہ گرم ہے، اور ابھی ملک کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے، جو حساس اور سینسٹیو علاقے ہیں وہاں پر پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیکن رام مندر بھومی پوجن کی تاریخ کو لے کر کافی ہنگامہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ کئی ہندو اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں، جو اچھے اور سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اندھ بھکتی غلط چیز ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کورونا کی مہاماری میں ایسے وقت میں رام مندر کی تعمیر کے بجائے لوگوں کو، جنتا کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو خیر آج 5 اگست ہے، اب تو مودی جی، جب میں خبر بول رہا ہوں شاید بھومی پوجن بھی ہو گیا ہوگا، شیلا نیاس کا پروگرام شاید ہو گیا ہوگا، لیکن اس کو لے کر ایک بات بتا دوں کہ اسد الدین اویسی ہو یا ملک کے کئی مسلمان لیڈر ہو، سب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو اپنی نسلوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہاں مسجد تھی، اور مسجد کا غلط فیصلہ یوں سمجھیے کہ لوگوں کے حق میں آیا، آستھا کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جبکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی،
थी तो फिर मस्जिद वालों को जगह दी जानी चाहिए थी। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम अपनी नस्लों को याद दिलाते रहेंगे कि ये जो मंदिर है ये मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र का दिल बल्कि पूरे मुल्क का दिल मुंबई से है। मुंबई में बारिश का कहर जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमने डायरेक्ट आपको लाइव वीडियो बताई थी। हमारे वहाँ से इकबाल सारोथिया जो हमारे रिपोर्टर है, अंधेरी और सबवे का जो पूरा वीडियो हमने डाला था। तो अभी फ़िलहाल खबरें आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं और नाले में बह जाने वाले 4 में से 1 की तलाश जारी है। रेलवे और ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरीके से ठप है। ऑफिसेज को छुट्टी दे दी गई है। मुंबई की 33 सड़कें ऐसी है जो यूं समझिए कि पानी में डूब चुकी है। चट्टान गिरने से सड़क बंद हो गई है, दरख्त उखड़ गए हैं, कई मकानात गिरे हैं। वजीर माहौलियात और मुंबई मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुंबई का हंगामी जायजा लिया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खुशी की खबर ये भी आई है कि यूपीएससी 2019-20 इसका रिजल्ट सामने आया है और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 का रिजल्ट जब सामने आया तो मुस्लिम उम्मीदवारों का एक बार फिर बेहतर रिजल्ट सामने आया है और तकरीबन 44 मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम उम्मीदवार इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से वायरल न्यूज़ की जानिब से हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके फैमिलीज़ को, उनके परिवार को और उनके टीचर्स को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आगे भी अपने मुस्लिम बच्चों से, स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि बेटा यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस ये जितने एग्ज़ाम हैं इसमें आप हिस्सा लीजिए, अच्छी तालीम हासिल कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए, अपने मुल्क की भी सेवा और खिदमत कीजिए, लेकिन आला तालीम आप हासिल ज़रूर करें। सिर्फ मैं एक बात बता दूं कि रैंकिंग के जो उम्मीदवार है 44, उनमें सबसे पहले एक बेटी का नाम है जिसका नाम है सफ़ीना नजरुद्दीन। जी हाँ, तो खैर 44 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं सबको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आगे भी आपको तरक्यात नसीब फरमाए। नाज़रीन, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आई, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए तो चौंकाने वाली नहीं है, हमने तो बेबाक अंदाज में इस खबर को बताया था। खबर ये आई है कि पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो तोड़ फोड़ हुई थी, जो तशद्दुद हुआ था, जो आतंकवाद मचा था, तो हम बार बार कह रहे थे और सीसीटीवी फुटेज भी बता रहे थे कि किस तरह पुलिस वालों ने बदमाशी की है। तो अब इंकशाफ हुआ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो तोड़ फोड़ हुई थी, आरटीआई के जरिए से बड़ा इंकशाफ, बड़ा खुलासा सामने आया है कि पुलिस ने ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में तोड़ फोड़ की थी। 15 दिसंबर की रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो तोड़ फोड़ हुई थी, एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा का पीछा करते हुए पुलिस जामिया के अंदर घुस आई थी। जाकिर हुसैन और ओल्ड लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई थी। एसआर के हॉस्टल, मुहिबुल हसन बिल्डिंग, ऐसे ही क्लासरूम में भी तोड़फोड़ की गई थी। फर्नीचर और गिलास के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गई थी। यहां तक कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जामे मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई थी और सबूत मिटाने के मकसद से सीसीटीवी और डीवीआर तक तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी में लिखी सभी अजीम शख्सियात की तस्वीर भी तोड़ी गई थी और ये सब बदमाशियां आरटीआई के खुलासे में आया है कि दिल्ली पुलिस ने खुद किया था। आज 5 अगस्त है, राम मंदिर भूमि पूजन का प्रोग्राम वहाँ शुरू है, लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी ने अपने अखबारी बयान में साफ तौर से ये कहा कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जो राम मंदिर की संग बुनियाद, शिलान्यास और भूमि पूजन का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर की तामीर है, जो आईनी अक़दार पर हमला है, संविधान पर गोया कि हमला है। एम.के. फैजी ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद लंबे अरसे से आरएसएस के लिए एक सियासी हथकंडा आलयकार बनी थी और राम मंदिर के नाम पर मजहबी जज्बात को भड़काकर मरकज में सत्ता में बीजेपी आई थी, इख्तिदार में बीजेपी आई थी। बीजेपी अब एक मजबूत अक्सरियत के साथ दूसरे टर्म में भी 2024 में भी आने की कोशिशें कर रही है। तो ये मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर तामीर हो रहा है जो आईनी अक़दार पर, संवैधानिक यूँ समझिए कि आइन पर एक किस्म का हमला है। ऐसा बयान एसडीपीआई के कौमी सदर फैजी ने दिया है।
आइए नाज़रीन, बात करते हैं प्यारे मुल्क में कोरोना की अपडेट को लेकर। जी हाँ, कोरोना की अपडेट बहुत सारी सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर बता दूं कि जमात इस्लामी महाराष्ट्र की कोरोना मरीजों के लिए स्टेट लेवल पर एक मुहिम चलाई जा रही है, डोनेट प्लाज्मा डिफीट कोरोना। 4 अगस्त से यानी गुज़िश्ता कल से मुहिम शुरू हो गई है, जो 6 अगस्त तक के चलेगी। रियासतगीर पैमाने पर 3 दिन की मुहिम, जिसमें जमात इस्लामी लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की दरख्वास्त करेगी। ऐसे ही नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि कोरोना की अपडेट को लेकर एक और खबर आई है कि मध्य प्रदेश में कोरोना टास्क फोर्स के जिम्मेदारान अस्पताल में दाखिल हुए हैं। यानी ऐसा लगता है कि लोगों की सेवा करते करते वो भी कोरोना के शिकार हुए हैं। और मुल्क में कोरोना की अपडेट को लेकर ये भी खबर है कि कोरोना रिकवरी का शरह फीसद परसेंटेज रिकवर का अच्छे होने का मुल्क में अभी 66% चल रहा है, यानी 66% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं। वहीं पर अपडेट ये भी है कि गुज़िश्ता जो 24 घंटे गए हैं, इनमें पूरे मुल्क में 44,306 लोग कोरोना मुतासरीन पाए गए हैं। और जहां तक बात करें तो खबर यह भी आ रही है कि 24 घंटों के दरमियान 52,000 नए केसेस सामने आए हैं। और अब मुतासरीन की तादाद इस प्यारे मुल्क में कोरोना को लेकर बड़ी चिंताजनक आंकड़ा है। 18,50,000 यानी 18.5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस अब मुल्की पैमाने पर यूं समझिए कि आंकड़ा पार हो चुका है, जबकि 24 घंटों के अंदर नए मरने वालों की तादाद का आंकड़ा 803 का आंकड़ा सामने आया है। और मजमूई तादाद अब तक प्यारे मुल्क भारत में मरने वालों की कोरोना से 39,000 के करीब पहुंच गई है। नाज़रीन, हैदराबाद की जो अहम खबरें मस्जिद की शहादत को लेकर है, वो लगातार हम आपको उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अभी और ये बात आई है कि तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में जो मस्जिद शहीद की गई है, जो मस्जिदें शहीद की गई है हैदराबाद में, उसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी गम और गुस्सा नज़र आ रहा है। और अब सेक्रेटरीट के अहाते की शहीद करदा मसाजिद को दोबारा उसी जगह तामीर का मुतालबा और डिमांड मुसलमानों की तरफ से बढ़ता जा रहा है। रियासती काबिना के इजलास के पेश नज़र अब जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना के अमीर हल्का जनाब हामिद मोहम्मद खान ने भी रियासती वज़रा से ये मुतालबा किया है कि सेक्रेटरीट की मसाजिद जो है उसी जगह पर तामीर की जाए, क्योंकि सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। और एक तरफ लोग गुस्सा ये भी है कि हैदराबाद में ऐसे मुस्लिम नेता भी है जो पूरे मुल्क में अपने आप को नेता बताते हैं, लेकिन इनकी कोशिशों को भी देखकर लोग काफ़ी मायूस है कि ये लोग वैसी कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसी कोशिश करनी चाहिए। तो मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी का माहौल बना हुआ है और मुख्तलिफ तंजीमें अब मुतालबा कर रही है कि सेक्रेटरीट की मसाजिद उसी जगह तामीर की जाए, इसका ऐलान फ़ौरन किया जाए। नाज़रीन, हाजी अरफात शेख जो बीजेपी के इस वक्त कदआवर नेता है, लीडर है और बीजेपी की सत्ता में महाराष्ट्र में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने इस वक्त काफ़ी नाराज़गी मुस्लिम एमएलएज और मुस्लिम मंत्रियों को लेकर जताई है। और इस वक्त भी उनका बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत की अनदेखी से लाखों मुसलमान कुर्बानी के फरीज़े को अदा करने से महरूम रहे हैं। और उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि अक़लियती उमूर के जो वजीर है उन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है। ऐसा इल्ज़ाम हाजी अरफात शेख ने लगाया है। और साफ तौर से हाजी अरफात शेख का यह कहना है कि मुस्लिम एमएलएज या मुस्लिम वज़रा या कैबिनेट में बैठे हुए तमाम मुसलमान हुकूमत को मनाने और समझाने में पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं और इन्हीं की नाकामी की वजह से लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया है और बल्कि इन लोगों ने मुसलमानों को गुमराह भी किया है। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और ये 5 अगस्त की तारीख जहाँ पर अब राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर एक यादगार तारीख बन जाएगी, वैसे ही 5 अगस्त की तारीख बड़े अफसोस के साथ कश्मीरी याद भी करते हैं, रोते भी है और हमें भी इस बात का बड़ा अफसोस होता है। इसलिए हम अक्सर कश्मीर के भाइयों के लिए हम दुआएं भी करते हैं। खैर, 5 अगस्त को वहाँ के एक सीनियर लीडर CPI-M के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि यही वो तारीख है जिस
جس دن کشمیر کا خصوصی درجہ چھین کر ہمیں بے عزت کیا گیا۔ گزشتہ 5 اگست کو خصوصی درجہ چھین کر محروم کر کے ہماری پگڑی اچھالی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کے حکام سے کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن ان سے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ وہ بھارت جیسے بڑے ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ یعنی یوسف طارغامی صاحب کا ڈائریکٹ یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت کے سنویدھان کے ساتھ میں کھلواڑ کیا گیا ہے۔ موصوف نے منگل کے روز UNI اردو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں پر گزری وہ کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو، اس روز ہمیں بے عزت کیا گیا۔ مسٹر طارغامی نے کہا کہ آج بھی یہاں ہر گھر میں مایوسی ہے اور ماتم ہے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ BJP کے دلال چینل یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں خوشیاں ہیں اور کشمیری لوگ 370 کے ختم کیے جانے سے بڑے خوش ہیں۔ اور یوسف طارغامی صاحب کہتے ہیں کہ آج کا دن یعنی 5 اگست کو ہر کشمیری کے گھر میں ایک ماتم جیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے نینی تال اتراکھنڈ کے کاٹ گودام سے آئی ہے کہ وہاں پر ایک عورت کے شوہر کا کورونا سے انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اتنی اکیلی اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی اور کوئی پرسان حال نہیں کہ اس خاتون نے افسوس کے مارے اپنی 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو زہر دے کر خود بھی آتم ہتیا کر لی۔ اس خبر کو دکھانے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ کورونا کے چلتے ہوئے کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ کسی گھر میں اکیلا کمانے والا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، بوڑھے ماں باپ تھے، وہ جوان بیٹے کی موت ہو گئی، یا کسی گھر میں اکیلا کوئی کمانے والا تھا وہ ختم ہو گیا، کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ مر گیا، اب کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس سے ڈر کر اور افسوس میں کئی لوگ آتم ہتیا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ایک پیغام دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو، تمام بھارت واسیوں کو، کہ سب سے پہلے تو کورونا سے اتنا بھی نہ ڈرے، اور اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اوپر والے کی ذات پر، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اس پر بھروسہ رکھے۔ جس نے آپ کا سہارا چھینا ہے وہی سب سے بہتر سہارا دینے والا ہے۔ آتم ہتیا کر کے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مقابلہ کرو، حالات سے لڑو، انشاءاللہ جیت نصیب ہوگی اور اللہ بہتر راستے ضرور نکالے گا۔